আমরা এই মুহূর্তে ত্রিপুরা হাইকোর্টের সামনেই আছি। জাস্ট হাইকোর্টে আসার আগেই আমরা ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশনে গিয়েছিলাম। 27 তারিখ যে পুলিশি বর্বরতা আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপর গণধর্ণা মঞ্চে হয়েছিল, তারই প্রতিবাদে আমরা ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশনে গিয়েছিলাম এবং কমপ্লেন দিয়ে এসেছি লিখিত আকারে। তার সঙ্গে একটা সিডিও দিয়েছি এবং কিছু পেপার কাটিংও আমরা দিয়েছি। এবং এই মুহূর্তে আমরা হাইকোর্টে এসেছি। আমাদের আজকে একটা কেস পুট আপ হওয়ার কথা। সেটা হলো, আমরা যে গণধর্ণা মঞ্চের পারমিশন চেয়েছিলাম রাজ্যের প্রশাসনের কাছে 3 তারিখ থেকে, কিন্তু সেটা রাজ্য প্রশাসন ডিনাই করেছে, দেবেন না বলেছে কিছু সমস্যার কারণে। সেই বিষয়টাকে নিয়েই আমরা ত্রিপুরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে যাচ্ছি আজকে। আমাদের অ্যাডভোকেটরা আজকে এই পিটিশনটা দাখিল করবেন ত্রিপুরা হাইকোর্টে, এবং আমরা চাইছি যে ত্রিপুরা হাইকোর্টের মাধ্যমে যদি আমরা পারমিশনটা পেয়ে যাই, তাহলে আমাদের আইনগত দিক দিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। তো আমরা আমাদের গণধর্ণা মঞ্চটা ডেমোক্রেটিক পদ্ধতিতে চালিয়ে যেতে পারবো। সেটাই আমাদের প্রথম কথা ছিল। প্রথম দিন যেদিন আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই গণধর্ণা মঞ্চটা শুরু করেছিলাম, তখনও বলেছিলাম যে আমাদের চাকরির যতক্ষণ না পর্যন্ত স্থায়ী সমাধান হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা গণধর্ণা মঞ্চটা চালিয়ে যাব। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা চেষ্টা করছি। এখন আমরা আইনের দ্বারস্থ হয়েছি। আইন থেকে যেটা পাবো সেটা নিয়েই আমরা আগামী দিন পদক্ষেপ নেব। আমরা আশাবাদী যেহেতু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা আন্দোলন করে যাচ্ছিলাম, কোনো ধরনের হুজ্জুকি আমাদের তরফ থেকে ছিল না। আমরা আশাবাদী আমাদের ত্রিপুরা হাইকোর্ট থেকে আমরা কিছু যদি পেয়ে যাই, আগামী সপ্তাহেই হয়তোবা আমরা আবার গণধর্ণা মঞ্চে বসতে পারবো। আমাদের যে ন্যায্য দাবি, সেই দাবি নিয়ে আবার আমরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমার নাম বিজয় কৃষ্ণ স্যার। 6th day of February, team of JMC leaders have visited Human Rights Commission of Tripura. You all know that on 27th of January, this 10-3-2-3 teachers has been brutally attacked and thrashed by all police personnel. And on that day, by 5:30, 144 was imposed, and immediately all the belongings of these 10,330 teachers were seized. And even the donation box and 2 pandals were dismantled, and so many bags and all their belongings were taken away by the police personnel. So that is the reason that we have given a petition in Tripura Tripura Human Rights Commission, so that we can get the details of all our belongings as per the rights. And one more thing why we have visited Human Rights Commission is that the male police have thrashed the female teachers on that very day. And so many were also hospitalized. This is the first incident that we have come across, Hupso in Tripura, where the female teachers are being thrashed brutally by the male police personnel. So JMC condemned this act which was carried out by the police personnel towards all these female teachers. And on that very day, so many were hospitalized. More than 50-60 teachers were also hospitalized. So this has created a history in the state of Tripura. Since 1972, we haven't come across such kind of incident where the place in front of the residence of CM had become a battleground. On the day on 27th of January, day 52, it has become a battleground between 10,330 and the police personnel. And it was not our intention to carry such kind of movement, but the situation had compelled us, all the JMC, to make such kind of movement, and it was the police who had brutally attacked, and all the situation have gone out of control. And one more thing, today why we have come in the High Court is that you all know that on 27, all these teachers were thrashed brutally by the police personnel, and the peaceful demonstration which was going in front of Agartala city center, this has been dismantled, and this has been all the crowd has been chased away by the police personnel, and this is a very undemocratic act which was carried out. You know, as per the Article 19, every citizen in the country has the right to protest. So these things has been violated. So that is why we have after that we have approached the West PS seeking permission to again sit for the sit-in demonstration in front of Agartala city center, but the permission has been denied by the authority, by the SDPO, and that is the reason we have approached, the JMC have approached Tripura High Court
seeking permission once again so that we can carry on the peaceful demonstration for the second round. Thank you. কিছুক্ষণ আগে আমরা হিউম্যান রাইটস কমিশনের কাছে গিয়েছিলাম, তো বিজয়বাবু বলেছেন আপনাদেরকে, আমরা ওইখানেও কমপ্লেন করেছিলাম এই কারণে যে আমরা 51তম দিন শেষ করে 52তম দিনে যখন আমাদের গণধর্ণা চলছিল, তখন সূর্য ওঠার আগেই হঠাৎ করে পুলিশ প্রশাসন থেকে 144 জারি করে কিছু সময় না দিয়েই আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যারাই ছিলেন ধর্ণা মঞ্চে তাদেরকে যেভাবে অ্যারেস্ট করা হলো, মারপিট করা হলো, এবং আমাদের যে দান বক্সগুলি ছিল সেগুলি নিয়ে গেল পুলিশ, এবং তাদের কিছু পার্সোনাল ব্যাগগুলি ছিল এবং এখানে তাদের পার্সোনাল কিছু জিনিসপত্র ছিল সেগুলিও সিজ করে পুলিশ নিয়ে যায়। সেগুলি কোনো হিসাব বা সংখ্যায় কত কারোর কাছে দিয়ে যায়নি পুলিশ। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা কমপ্লেন করেছি হিউম্যান রাইটস কমিশনের কাছে, এবং পুরুষ পুলিশ যেভাবে মহিলা শিক্ষিকাদের উপর আক্রমণ করেছে তারও আমরা কমপ্লেন করেছি 4 জন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে। দেখি রাজ্যের হিউম্যান রাইটস কমিশন কি কাজ গ্রহণ করে, সেটাই আমরা অপেক্ষায় আছি। এবং আজকে আমরা এখানে এসেছি, আমরা যেহেতু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের যেহেতু রাজ্য সরকার কোনো যে দায়িত্ব যে কথা বলেছিল মুখ্যমন্ত্রী 1 থেকে 2 মাসের মধ্যেই সমস্যার সমাধান করবেন, তার কোনো করেনি। এর জবাব চেয়ে আমরা গণ অবস্থানে বসেছিলাম, এবং রাজ্যের শিক্ষা সচিব উনিও কথা দিয়েছিল যে 16 জানুয়ারির মধ্যেই আমাদের যে প্রশ্নগুলি ওনার সামনে আমরা তুলে ধরেছিলাম তার উত্তর উনি দিবেন লিখিত আকারে, সেটাও দেওয়া হয়নি। এই সমস্ত বিষয় নিয়েই আমাদের যখন না পর্যন্ত স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না ততদিন পর্যন্ত গণধর্ণা আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালিয়েছিলাম। কিন্তু প্রশাসন থেকে যেভাবে অমানবিক বর্বরচিত আক্রমণ করে গণ অবস্থানকে এইভাবে আমাদেরকে ভেঙে দিল, সেটা নিয়েই আজকে আমরা হাইকোর্টে এসেছি। কারণ আমরা কিছুদিন আগেই প্রশাসনের কাছে আবার আবেদন করেছিলাম অবস্থান চালানোর জন্য, কিন্তু প্রশাসন থেকে আমাদেরকে পারমিশন দেওয়া হয়নি। সেই কারণে আমরা আজকে হাইকোর্টে এসেছি, এবং এখন কোর্টের মাধ্যমেই যদি আমরা পারমিশন পেয়ে যাই তাহলে আবার আমরা আমাদের যতক্ষণ না পর্যন্ত স্থায়ী কোনো সমাধান হচ্ছে না ততদিন পর্যন্ত আমরা কোনো ধরনের আবার চালিয়ে যাব। সেটাই আজকে আমাদের এখানে আসার মূল কারণ।